नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छीर भाग 20 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांगमाने। लेखा आउ स्नेहा छात उपरे थिबा हॉल रे बसी पवन देइथिबा नोट्स लेखु लेखु राति 1 बाजिगलानी। अन्य माने जीए भी उपरे पढ़ुथिले रूम को पळेलेनी। लेखा को एबे खूब भय लागुची। खाली स्नेहार हिम्मत जोगु बसी लेखुची सिना खाली स्नेहार हिम्मत जोगु बसी लेखुची हेले ता देहरे आउ जीवन नहीं। हठात मुंड उपरे छातरू आसिला सेई पाउंजीर शब्द छम 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 छम। लेखा स्नेहार हाथटा जोरे भिड़ी धरिला। स्नेहा को भी खूब भय लागिलानी किंतु लेखा आहुरी डरियो बोली से किछि कहि पारुनी। दुई जण जाक बही खाता गोटे हाथ धरा धरी होई जेमिति तळकु आसिया पई पाहाचरे गोड़ रखिछंती सेई शब्द पुणी थरे छम 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 छम। दुई जण जाक आउ किछि न शुणी पादर गति बढ़ेई सीधा आसी रूम रे हाजर। छाती धड़धड़ होउछि। बिछणा रे पड़ीगले दुई जण। रूम रे प्राय समस्ते सोई पड़लेनी। केवल अंबिका चेईथिला। बोधे तार प्रैक्टिकल किछि लेखिबार थिला। से ए दुई जनक अवस्था देखि हठात किछि बुझी पारलानी। कौन हेला तमे दुई जण काहींकि एमिति अणनिश्वासी होई धाइछ? भूत देखिल कि? अंबिका मुहरु भूत नाम शुणी लेखा एकदम मौली गला। सतरे तो भूत ही थिला से ऊपर छातरे। नहले एते रातिरे एमिति पाउंजी शब्द? लेखा आवेगरे कहि पकेइला, हाँ अंबिका ऊपरे भूत अछि। छम छम पाउंजी भी शुभुछि। अंबिका पाउंजी शब्द शुणी निज बेड छाड़ी एमानक पाखकु आसी तांक पाखरे बसी पड़िला। से भी एणे तेणे अनेई कहिला, मु भी आज बाथरूम जाइथिली सेठी पाउंजी शब्द शुणिली। मो देह सेतेबेलु थरुछि। आउ छात उपरे तमे माने शुणिलो भूत? से ना आउ किए हेइथिबो? लेखा कहला, हाँ से निश्चय निश्चय भूत हेइथिबो। आउ मु रूम छाड़ी कुआडे जिबिनी। हे प्रभु मते रक्षा कर। स्नेहा कहला, मते आउ तो किछि लागुनी। चाल सोई जिबा, राति हेलाणी अनेक। परे या विषय चिंता करिबा। सकाळे पुणी क्लास अछि। रातिरे लेखा एते डरी जाइथिला जे आखिरु निद गायब। निद न आसिले ता आखिरे रंजन ही देखा दिए। से ताकु कहे, अरे डरपोक भूत भूत किछि नहीं। हेले आजी से भी डरी थांता एमिति पाउंजी शब्दरे। आउ मते कहिबो मु डरुआ बोली। लेखा सोई सोई भाबुछि कौन करुथुओ केजाणी। बहुत दिन हेलाणी कथा हेई पारिनी ता सह। से कौन मते मन पकौथिबो मो परी। लेखा आखिरे निद जगारे विच्छेद आउ अभिमान किछि प्रमाण स्वरूप पानी जकेई आसिला। से सेई अंधारे ताकु आखिरु पोछि सोइबाकु चेष्टा कला। स्नेहा मनरे भी अनेक प्रश्न। भूत कौन एमिति पाउंजी केबे बजेई बजेई चालिबो? यार तो किछि रहस्य रहिछि निश्चय। लेखा जदि टिके साहसी होइथांदा ताहाले से आउ किछि करिया पई साहस करंता। अंबिका भी सेई कथा भाबुछि। भूत कौन एमिति रातिरे पाउंजी शब्द करी चालुछि? से किए हेइथिबो? बॉयज हॉस्टेल रे पवन निज भावनारे केते कौन स्वप्न देखिबारे मशगुल। आउ से सबु स्वप्नर केंद्र बिंदु हेला लेखा। आउ रंजन रेभेन्सा कॉलेज हॉस्टेल झरकारु रातिर शून्य रास्ता को अनेइछि। घर गाँ कथा भितरे लेखार स्मृति टिकी हरिणी परी डेई डेई आखि आगरे नाच करुछि। मनटा टिके उदास हेला। लास्ट टाइम लेखा सह जेबे कथा हेउथिला लेखा रागिकी फोन रखी देइथिला। रंजन जानिछि से कौन शुणिबाकु ताठारु चाहुछि। से मने मने टिके हसी पकेइला। लेखार पिलाଳିयामी मने पकेई निजकु निजे कहिला, मो चंडी हुंडी कौठिकार सबुबेले खाली राग। चंडीटा आउ। आजी लेखा कॉलेज रे वातावरण टिके सरगरम रे चलिछि। कॉलेज इलेक्शन पाई पिला माने पूरा जोरसोर रे लागि पड़िछंती। क्लास रे आसी भोग देया पाई कही निजर परिचय देउछंती। तेणु थियोरी क्लास एते हेउनी, सबु प्राय कैंसल अछि। केवल प्रैक्टिकल क्लास ही हेउछि। आजी फिजिक्स लैब अछि लेखार। फिजिक्स आउ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ग्रुप रे लेखा सह स्नेहार भी थाए। लेखार सेथि पाई किछि चिंता नहीं। किंतु जूलॉजी आउ बॉटनी लैब रे केही हॉस्टेल पिला नाहंती। ताकू एकुटिया हॉस्टेल जिबाकू पड़े क्लास सारी। आजी थियोरी क्लास सब कैंसल। इलेक्शन पाई हो हल्ला चलीछि। लेखार फिजिक्स लैब अछि।
ସ୍ନେହା ଆଉ ସେ ଦୁଇଜଣ ସିଧା ନିଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଲାବ୍କୁ ଚାଲିଲେ। ଆଜି ଲାବ୍ ବି କ୍ୟାନସଲ୍। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପବନ ବି କ୍ଲାସ୍ ସରିନଥିବ, ନହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ିସାରି ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଲାବ୍ ସାଇଟ୍ରେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଗଳି। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଭାବିଲେ, ଚାଲ ଆଜି ପ୍ରେମ ଗଳିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କାନ୍ଥରେ ପଢ଼ିବା। ବାପରେ, କି ସଂଳାପ ଲେଖା ହେଇଛି! ଦୁଇଜଣ ଯାକ ହସି ହସି ବେଦମ୍। ଯେମିତି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଦୁଇଦିନିଆ ଜନ୍ମ ଜନମକୁ କଥା ଦିଆନିଆ। ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଲେଖାରେ କାନ୍ଥ ଭରି ଯାଇଛି। ଲେଖା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୋ କାନ ଉଠିବା ଦିନୁ ଏମିତି କଥା ପଢ଼ି ନଥିଲି କି ଶୁଣି ନଥିଲି। ଦୁଇ ଚାରି କପଲ୍ ଗପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖାର ରଞ୍ଜନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲାଜେଇ ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ଚାଲ୍ ଏଠୁ ଆଉ ପଢ଼ି ହେବନି ଏ ଗଭୀର କଥା। ଲେଖାର ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିବା ସମୟ ବି ହେଲାଣି। ସେ ଏବେ ବିଏସ୍ସି ଲାବ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ନେହା ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିଗଲା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ। ଲେଖା ଚାଲିଲା ପବନ ପାଖକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଲେଖା ଦେଖିଲା ପବନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିଲା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 8 ଜଣ, ତା ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲର ଜଣେ ଅପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ପବନର ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଚମକ ଖେଳିଗଲା। ସେ ତାକୁ ଯେମିତି କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେ ଲେଖା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, 5 ମିନିଟ୍ में आता हूँ, तुम यहाँ पर बैठ जाओ प्लीଜ୍। ଲେଖା ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପବନ ତାକୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିଲା। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କାଲ୍ ସବ୍ ବୁଝି ପାର୍ଲା? ଲେଖା ପବନର କଥା ଶୁଣି ଫେଁ କିନା ହସି ପକାଇଲା। ସେ କହିଲା, ପାଡ଼ିଲା ନୁହଁ, ପାରିଲ କୁହନ୍ତୁ। ଓହୋ, मेरा ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ नहीं है, सिखा देना प्लीज मुझे। ପବନ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ପ୍ରେମ ଗଲି में क्या कह रहे थे? ପବନ ମୁହଁରୁ ପ୍ରେମ ଗଳି କଥା ଶୁଣି ଲେଖା ତା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ପବନ ମୁହଁରୁ ପ୍ରେମ ଗଳି ନାମ ଶୁଣି ଲେଖାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ବି ଲାଗିଲା। ସେ ପବନ ମୁହଁକୁ ଲାଜୁଆ ଲାଜୁଆ ହୋଇ ଅନେଇଲା। ପବନ ଲେଖାର ଲାଜୁଆ ମୁହଁ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସୁଛି। ସେ ଅଧା ହିନ୍ଦୀ ଅଧା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା, ତମେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲ? କଲେଜ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପୁଣି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ସେଇ ପ୍ରେମ ଗଳି। ଲେଖା ଭାବୁଛି, କିଏ ବଦମାସ ଏମିତି ଜାଗାର ନାମ ରଖିଛି କେଜାଣି। ଲେଖା କହିଲା, ସମୟ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। କୋଇ ବାତ ନାହିଁ। କାଲିର ସବୁ ପଢ଼ିଛ? କୋଇ ଡାଉଟ୍ ହେ କ୍ୟା? ପୁଛ ଅଭି। ଲେଖା କହିଲା, ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପବନ ଆଗକୁ ପୁଣି ପଢ଼େଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପବନ ଲେଖା ମୁହଁକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଏ, ପୁଣି ନିଜେ ନିଜେ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ଫେରି ଆସେ। ଏଇ କେତୋଟି ଦିନରେ ଲେଖାକୁ ନେଇ ପବନ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଚାଲିଛି। ମରୁଭୂମି ପରି ଶୁଷ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଲେଖା ଅମୃତର ଧାରାଟିଏ ହୋଇ ଆସିଛି। ଚୁପଚାପ ରହୁଥିବା ପିଲାଟି ଏବେ ଟିକେ ହସୁଛି, ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖୁଛି। ପଢ଼େଇବା ଭିତରେ ପବନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖାର ସରଳ କଥାରେ ହସି ପକାଇଲା। ପବନକୁ ହସୁଥିବା ଦେଖି ଆରପଟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାକୁ। ସେମାନେ କେବେ ପବନକୁ ହସିବାର, ଖୁସି ହେବାର ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପାଠପଢ଼ା, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି କଥା ନଥାଏ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରରେ ବି କିଛି ଖୁଣିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କେବଳ ପବନ ମିଶ୍ର, ଖୁବ୍ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ବହୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି। ସେ କେବେ କାହା ସହ ବାଣ୍ଟି ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଚାପି ରଖିଛି। ଆଜି ଏମିତି ଖୁସି ଆଉ ହସ ତା ମୁହଁରେ ବାକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଥିଲା। କଲେଜକୁ ସେ ଆସିବା ଦିନରୁ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହାକୁ ବି ତା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନି। ହେଲେ ଏଇ କିଛିଦିନ ପରିଚୟ ଭିତରେ ଲେଖା ପାଖରେ ତା ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାରି ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ନୁହଁ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ଯୋଉ ଦିନ ଲେଖା ତା ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଷତରେ ନିଜ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଥିଲା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ଲେଖାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବସେଇ ସାରିଛି। କଲେଜରେ ଅନେକ ଝିଅ ପବନକୁ ମନେ ମନେ ନିଜର ହିରୋ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ପବନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧା ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ନଥିବ କି ଜାଣି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ପବନ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ସଂଘମିତ୍ରା, ସେ ପବନକୁ ଏବେ ବି ମନେ ମନେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବେ। ପବନ ଲେଖାକୁ ଯେବେଠୁ ପଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେବେଠୁ ସେ ଖାଲି ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଛି। ଲେଖା ତା ପାଖରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ସଂଘମିତ୍ରାର ମୁହଁଟା ରାଗରେ ଲାଲ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ପବନ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ଉ ପଢ଼ଉ ହସୁଥିବା ଦେଖି ସଂଘମିତ୍ରାର ଦେହରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା।
ପଢ଼ା ସରିଲା, ଲେଖା ହଷ୍ଟେଲ ଆସିବାକୁ ବାହାରୁଛି। ପବନ କହିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଷ୍ଟେଲରେ। ଲେଖା ପୁଣି ଏମିତି ଅଧା ଓଡ଼ିଆ କଥାରେ ହସି ପକାଇଲା। ସେତିକିବେଳେ ଡାର୍କ ରୁମ୍ରୁ ସଂଘମିତ୍ରା ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ହଷ୍ଟେଲ, ସେ ମୋ ସହ ଚାଲିଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ଅପାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯିବି କହିଲା ଲେଖା। ଲେଖା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଅପା, ଏବେ ଯିବ ତ ତମେ? ମୋର ପୁଣି ଖାଇସାରି ମ୍ୟାଥ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମୁହଁଟାକୁ ଆମ୍ବିଳା କରି କହିଲେ, ହଁ, ଆସ ମୋ ସହ ଏବେ। ରାସ୍ତାଯାକ ସେ ପୁରା ନୀରବ, କି ଚୁଁ ନାହିଁ। ଲେଖା ଭାବୁଛି କି ଗର୍ବୀ ଏ ଅପାଟି। ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଲେଖାକୁ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିବ ଆଜି ଟିକେ। ଏତିକି କହି ସେ ନିଜ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଲେଖା ମନରେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାର ଉଠୁଛି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ଏବେ ରାସ୍ତାରେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଆଉ ସେ କଥା ନ ଭାବି ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସ୍ନେହା ତା'ର ମିଲ୍ ଆଜି ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ପୁଣି ଅଶ୍ୱିନୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଲେଖା ଖିଆପିଆ ସାରି ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲା। ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏବେ ଜମା ବି ସମୟ ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲରୁ 12 ଜଣ ଝିଅ ଗୋଟେ ବେଚ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପୁଅମାନେ। 12 ଜଣ ଯାକ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାର ହେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇଠି କ୍ରସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଅଭଦ୍ର ପିଲା ବସିଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ। ପିଲା କ'ଣ ଦରବୁଢ଼ା ସବୁ, କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା 10-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି କହନ୍ତି ଆମେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛୁ। କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଆଜି ତ ପୁରା ଦଳ ବସିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ରଙ୍ଗବତୀ ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ରଙ୍ଗବତୀ ତ ରଙ୍ଗବତୀ କନକଲତା। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଆଜି ମୋ ହିରୋଇନ୍ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ଦେଖ ତୋ ଭାଉଜକୁ, ବ୍ଲୁ ଡ୍ରେସ୍ରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମ? ବ୍ଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ପିନ୍ଧିଛି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥରେ ଲେଖା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଦେଲେ। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ମଦନରେ, ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭାଉଜ ପାଇଁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛି ଆଜି? ଜୁଲୋଜି ଲାବ୍ରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହି ବେଙ୍ଗ କେତେଟା ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ କଷା କରିଛି, ଆଉ ଅସରପା ଭଜା ବି କରିଛି। କେଞ୍ଚୁଆକୁ ରାନ୍ଧିଛି ସୋରିଷ ଦେଇ। ଏତକ ଶୁଣି ଲେଖାର ବାନ୍ତି ଉଠେଇ ଆସିଲା। ସେ ଓ କରି ପଛକୁ ବଦମାସ୍ଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। ମଦନରେ, ତୋ ଭାଉଜକୁ ତରକାରୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କି କ'ଣ ଦେଖ, ଅନେଇଲାଣି। ସ୍ନେହା ମଜାରେ କହିଲା, ଭାଉଜ କାହିଁକି ପଛକୁ ଚାହିଁବ ଯେ? ଭାଉଜ ନା, ଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାଁ କଳା ବନ୍ଦର, ପୋଡ଼ା ମୁହାଁ କୁଆଗୁଡ଼ା। ସ୍ନେହା ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଗାଳି ଶୁଣି ସବୁ ହେଁ ହେଁ ହୋଇ ହସି ପକାଇଲେ। ସାର୍ଙ୍କ ଘର ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦରି ମେଲେଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ପୁଣି କି ଝାମେଲା ଲୋ ମା? ଲେଖା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେସ୍ ସାର୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାର୍ଙ୍କର ତଳ ଉପର କି ଘର! ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପର ରୁମ୍ରେ ସାର୍ ଟ୍ୟୁସନରେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦରି ଅଛି ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ, ସେଇଟା ପୁରା ରୁମ୍ରେ ବିଛେଇ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ବସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କାମ ପିଲାମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କରିସାରି ସାର୍ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଲେଖା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦରି ମେଲେଇ ଦେଖିଲେ 12 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେଖା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଢ଼ିକି ହସିବେ କି କାନ୍ଦିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅମିତା କହିଲା, ଏ କାମ କେବଳ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କ ନାମ ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଲେଖା କହିଲା, ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯୋଉ ପିଲାଟା ଆସେ ଦେବେଶମ, ସେ ସେମିତି ନୁହଁ, କାଲି ତାକୁ ପଚାରୁଛି ରହ। ଜଲି କହିଲା, ନା ନା, କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଜବାବ ସେମିତି ଦେବା ନା ଆଉ। ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଥିଲେ, ସବୁ ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନମିତା, ତୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହନି ବି ଲାଗୁଛି ପିତା। ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା, ମୁଁ ତୋ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ରାଧିକା। ବନ୍ଦନା, ତୁ କରୁ ନୀତି ମୋ ମନ ଆନମନା। ସ୍ନେହା, କହିବି ବୋଲି ରହିଯାଏ ସବୁ ଅକୁହା। ଶ୍ରୀଲେଖା, ତୋ ଆଗେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ରେଖା। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ପୁରା ଦରି ଭରି ଯାଇଛି ଲେଖାରେ। ନମିତା କହିଲା, ଏମିତି ଗୀତରେ କାହାକୁ ଲେଖି ଆସିବ ଯେ? ଲେଖାର ତ କବିତା ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଆସେ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି କହ, ଲେଖିଦେବା, ସାର୍ ଆସିବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଛି ବାକି। ଯିଏ ଯାହା ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲା ଯିଏ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ସବୁ କୁହ। ଅମିତା କହିଲା, ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ର 2 ଜଣ ଆସନ୍ତି, ସମର ଆଉ ଶାନ୍ତନୁ। ଲେଖା କହିଲା, ଲେଖ ଏଥର। ଆବେ ସମର, ଦେଉଛି ଆଇନା ଗୋଟେ ଉପହାର।
ଲକ୍ସ ସାବୁନରେ ଧୋଇ ମୁହଁ ମାରିବୁ କେଜିଏ ପାଉଡର, ତାପରେ ଦେବି ମୁଁ ଉତ୍ତର। ଆହେ ଶାନ୍ତନୁ, ତୋର ସେ କାଳିଆ ଭୁଆଁ ମୁହଁ ଯାଉନି ମୋ ମନୁ। ଆବେ ହରିହର, ମୁହଁରେ ତୋହର ପଡ଼ିଲା କାହା ନଜର? ବ୍ରଣ ମୁହାଁ ମାର ଟିକେ ଭିକୋ କ୍ରିମ୍, ଦିଶିବୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର। ରବୀନ୍ଦ୍ର, ଭାବୁଛୁ କି ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର? କୁକୁର ବି ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେବେ ହୋଇଲେ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର। ରାଧାକାନ୍ତ, 32 ଦାନ୍ତ ତ ଦିଶେ ସଫେଦ। ଯା ବମ୍ବେ କୋଲଗେଟ୍ ବିଜ୍ଞାପନ କଲେ ଲାଗିବୁ ଜୀବନ୍ତ। ଅମର, ଭାବୁଛୁ କି ପ୍ରେମ କୁମାର? ଦୁଇ ବିଧାରେ ହୋଇବୁ ସିଧା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୁହଁ ତୋହର। ସେତିକି ବେଳେ ସାର୍ ସିଡ଼ିରେ ତଳୁ ଆସୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଲେଖାଗୁଡ଼ା କଭର କରି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଜା ଆସିଗଲା ନା ଏଇଭଳି ମଜା କଥା ଶୁଣି? କଲେଜ ଜୀବନରେ ବି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏମିତି ଘଟିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। 1.5 ଘଣ୍ଟାର ପଢ଼ା ସରିଲା। ସାର୍ ପୁଣି ତଳକୁ ଗଲେ। ସାର୍ ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ନାମରେ ବାକି ଥିଲା ଲେଖା ବତେଇଲା ନମିତା ସ୍ନେହା ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଦରି ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଦେଇ ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ କି ହସ ସେମାନଙ୍କର, ଡାଇଲଗ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ। ନମିତା କହିଲା, ଆମ ଲେଖା କୋଉ କମ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ବତେଇ ଦେଲା, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖା କହିଲା, ଆରେ ଟିକେ ସମୟ ଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଉତ୍ତର ଲେଖି ହୋଇଥାନ୍ତା। ପର ସମୟ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ପୁଣି ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେଇ କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ସେ ବାତ୍ରା ଦଳ ବସିଛନ୍ତି। ଲେଖା କହିଲା, ଦେଖ ସେଠି ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ କେମିତି ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହା କହିଲା, ତରକାରୀ ଭୁଲିଗଲ କି? ଛି 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 ଛି, ଆଉ ମନେ ପକାଅନି ସାଙ୍ଗ, ଏଇଠି ବାନ୍ତି କରି ପକେଇବି ଲୋ। ଛି, ବଦମାସ ଦଳ ବୋଧେ ଚାଇନା ବଂଶଧର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅସରପା, କେଞ୍ଚୁଆ, ବେଙ୍ଗ ସବୁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲେଖାର ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଥିବା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ କହିବେ ସେ, କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଏକୁଟିଆ ଯିବ କି ସ୍ନେହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ସେ। ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁଟି ଦେଖି ସ୍ନେହା ପଚାରିଲା, ଲେଖା କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତରକାରୀ କଥା ଭାବୁଛ କି? ମଜା କରି ସ୍ନେହା କହିଲା, ନା ରେ ସାଙ୍ଗ। କହି ଲେଖା ଆଜି କଲେଜରେ ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଡାକିଥିବା କଥା କହିଲା। ସାଙ୍ଗ, ତମେ ବହୁତ ସରଳ। ସେ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ସେ ତମକୁ ପବନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସ୍ନେହା କଥାରେ। ସେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ସ୍ନେହାକୁ ଅନେଇଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସଂଘମିତ୍ରା ଅପାଙ୍କର କିଛି ମନରେ ପବନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ବାକି ତମେ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରେୟାର ପରେ ଲେଖା ସଂଘମିତ୍ରା ଅପାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା କହିଲେ, ଆସ ଆସ ଲେଖା, ବସ ଏଇଠି। ଲେଖା ତାଙ୍କର ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତମେ ପବନକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲ? ଲେଖା ପବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ସ୍ନେହାକୁ ମନେ ପକେଇଲା। ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ସେ ତାହେଲେ। ଆଉ ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିନି। ସେ ତମକୁ କାହିଁକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କି? ମ୍ୟାଡାମ ଛୁଟିରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପଢ଼େଇବାକୁ। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ପୁଣି ଲେଖାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନୁହଁ, ଲେଖା ମନରେ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଛୁରୀରେ କିଏ ଆଘାତ କରିଲା। ସଂଘମିତ୍ରା ପଚାରିଲା। ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ଲେଖାକୁ ପବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥାଏ। ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେ କାହିଁକି ପବନ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ? ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ଲେଖାକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ପବନ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ କି? ଲେଖା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବ ବୋଲି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିଲା। ସେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କ'ଣ କହିଲ ଅପା? ଲେଖାର ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରୁ ସଂଘମିତ୍ରା ଟିକେ ନରମିଗଲା। କହିଲା, ହଉ ଯାଅ, ଖରାପ ଭାବିବନି ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି। ଲେଖା ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଲାନି। ରୁମ୍ରେ ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା। ସ୍ନେହା ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଭୂତକୁ ଡରିବନି ତ? ନା ନା, ଭୂତ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ପୁଣି ଛାତର ହଲ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ସ୍ନେହା ପଚାରିଲା, ସେ ଅପା କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ତୁମକୁ? ତମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ସତ, ସେଇଆ ହିଁ କହିଲେ। ବହୁତ ଖରାପ ସେ। ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ? ପବନ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ କି? ସତରେ? ବହୁତ ଖରାପ ସେ ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା। ଆଉ ଲେଖାର ମନ ପୂରା ଖରାପ ଏମିତି କଥାରେ। ସଂଘମିତ୍ରା ଅପାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖାର ମନ ଭିତରକୁ ରଞ୍ଜନ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପଶି ଆସୁଛି। ଲେଖାକୁ କହୁଛି, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ପାଠ ପଢ଼, ବେକାର କଥାରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବଥା କରୁଛୁ? ଲେଖାର ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସଂଘମିତ୍ରାର ମନ ସେ ଟିକେ
ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହୁଏତ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ପବନ ପ୍ରତି। ସେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିଲାନି। ନିଜ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲା। ରାତିରେ ଲେଖାର ରଞ୍ଜନ କଥା କାହିଁକି ଆଜି ଭାବିବାକୁ ଖୁବ୍ ମନ ହେଲା। ସେ ଯଦି ଖୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସଂଘମିତ୍ରା ଅପାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତା ତା ମନ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ଛଡ଼ା ବୋଧେ ଆଉ କାହାର ବି ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସେ କିଏ ବି ହେଇଥାଉ। ଆଜି କଲେଜ ଶେଷ ଦିନ। ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ପିଲା ସବୁ ଦଳ ଦଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ। କେବଳ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଛାଡ଼ି। ଲେଖାର କେବଳ ଜୁଲୋଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି। ଲେଖା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସରେ। ଦେବେଶକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଦେଖାଯାଉ କାଲିର କଥାରେ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ତାର। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଦେବେଶ ପଚାରିଲା, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଏମିତି କବିତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ରେ? ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତ ଲେଖିଛ। ଲେଖା କହିଲା, ତମେମାନେ କୋଉ କମ୍ କି? ତମ ନାମରେ ତ ଲେଖା ହେଇନି କିଛି। ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା କିଏ ସେ କବି ଜଣକ ମତେ କୁହ ଟିକେ। ଲେଖା କହିଲା, ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ପରା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଦରିରେ ଲେଖିବା କାହାର ଆଇଡିଆ ଥିଲା କହିବ? ସେଇଟା ବି ସିକ୍ରେଟ୍ କହିଲା ଦେବେଶ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ପବନ ଭାଇ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି? ଲେଖା ହଁଟିଏ ମାରି ଦେବେଶକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନଜରରେ ଚାହିଁଲା। ଦେବେଶ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ରହେ। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ସହ ନ ରହି ଜୁନିୟର ପିଲା ସହ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୋର ନାମ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ପଢ଼ାନ୍ତି ବି। ମୋର କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଲେଖା ଆଜି ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି। ପବନ ପାଖରେ ପଢ଼ିଗଲା ବେଳେ ଆର ପାଖରୁ ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ଲେଖାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ପବନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଲେଖାର ଗମ୍ଭୀର ମୁହଁ ଦେଖି ସେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପବନ ପଚାରିଲା, କ୍ୟା ହୁଆ? ଲେଖା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେ ପାଖରୁ ସଂଘମିତ୍ରା ଲେଖାକୁ ଅନେଇଛି। ମନରେ ଭୟ ବି ଅଛି। କାଲିର କଥା ପବନକୁ କହି ନ ଦେଉ ଲେଖା। ପବନ ଲେଖାକୁ ପଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲେଖାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ପବନକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ଅଚାନକ କାହିଁକି ସେ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି? ପବନ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଢ଼ା ମଝିରେ ପଚାରିଲା, କାଲ୍ ଭୋଟ ଡାଲନେ ଆଓଗି କଲେଜ? ହଁ, ଆମର ହଷ୍ଟେଲରୁ ଜଣେ ଅପା ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବୁ। ଠିକ୍ ହେ, ମଣ୍ଡେ ମ୍ୟାଡମ ଆ ଯାଏंगे फिर। आज मेरा लास्ट तुमको पढ़ाना। जो डाउट पूछ लो मुझसे। ଲେଖା ଭାବିଲା, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦଟିଏ ତ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖା କହିଲା, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼େଇଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଲେଖାର କଥା ଶୁଣି ପବନ ଜୋରରେ ହସିଦେଲା। ୱେଲକମ୍। ପବନ ହସ ଦେଖି ସଂଘମିତ୍ରା ଆରପଟୁ ନିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଛାଡ଼ି ଅନେଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବନଜା ମ୍ୟାଡାମ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଛନ୍ତି କାଲି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନକୁ କେମିତି ପିଲା ଯିବେ ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ଇଲେକ୍ସନ ଦିନ ବେଳେବେଳେ ବାହାର ପିଲା ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି। ସେ ବିଶେଷ କରି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବ ବି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି। ଲେଖା ରୁମର 10 ଜଣ ଯାକ ଝିଅ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କଲେଜ ବାହାରିଗଲେ। କଲେଜ ଆଜି ଭରା ପୁରା ଲାଗୁଛି। କଲେଜରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ପିଲା ଯିଏ ଯାହାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟର ପର୍ଚି ହାତରେ ଧରେଇ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଭୋଟ ଦେଇସାରି ସେମାନେ କଲେଜ କରିଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଶବ୍ଦ କଲେଜ ଭିତରେ ଶୁଣାଗଲା। ଭୟରେ ପିଲାମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ଲେଖାଠୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲା ଆଗରୁ ପଛରୁ ଶହ ଶହ ପିଲା ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଝିରେ। ବାହାରି ଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତା ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ତା ହାତକୁ ଝିଙ୍କି ନେଉଛି। ଲେଖା ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନି। ଦୁଇ ପଟୁ ପିଲା ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି। ସେ ସେଠୁ ବାହାରି ନ ପାରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଦେଖି ଆଖିରୁ ତାର ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ତାର ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ହାତ ଝିଙ୍କି ନେଉଛି। ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ। ଲେଖା ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ତର ପାଇନାହିଁ। ଭିଡ଼ କାଟି କାଟି ସେ ଲେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ପବନ। ପବନ ଲେଖାକୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିବାର ଦୂରରୁ ଦେଖି ନିଜେ ତା ଭିତରେ ପଶି ଲେଖାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଲେଖା ଏବେ ବି ଭୟରେ ଥରୁଛି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଚାଲିଛି। ପବନ ଲେଖାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କହିଲା, ତୁମ ଅକେଲି ହୋ, ତୁମ୍ହାରେ ଦୋସ୍ତ ଲୋଗ କାହାଁ ଚଲେ ଗଏ? ଲେଖା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବମ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସ୍ନେହା ବି ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ।
ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ପିଲା ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ। ବସ୍ ରୋନା नहीं, ଚାଲୋ ହଷ୍ଟେଲ ଛୋड़ ଦେତା ହୁଁ। ଲେଖା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି, ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଲେଖାର ଏମିତି କଥା ପବନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ଘର କରିଗଲା। ଲେଖାର ସ୍ନେହୀ ମନକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଲେଖା ଜଣେ ଅଶୁଣା ଅଜଣା ପିଲାର କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ତା ଗୋଡ଼ରେ ନିଜ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଏମିତି ମନୋଭାବ ପବନର ହୃଦୟକୁ ଖୁବ୍ ଛୁଇଁଗଲା। ଆଜି ଯାଏ ଏମିତି ମନଟିଏ ସେ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ହେଲେ ପାଇନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥର ବାସ୍ନା ସେ ପାଇଛି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ତା ଜୀବନ ପଥରେ ଆଲୁଅଟିଏ ଲେଖା ରୂପରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପବନ ନିଜ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଲା। ପବନ ପଚାରିଲା, କौन फ्रेंड बोलो मुझे, मैं देखता हूँ अंदर जाके। ନା ନା ଆପଣ ବି ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଦମାସ ପିଲା ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଲେଖାର ଏଇ ପଦ କଥାରେ ସେ ଆନମନା ହେଲା। ତା ବାପା ମା ଗଲା ପରେ ଏମିତି ନିଜର ଶବ୍ଦ ପଦେ ବୋଧେ ଆଜି ଯାଏ କେହି କହିନାହିଁ ତାକୁ। ବହୁ ଦିନରୁ ଜାକି ଝୁକିଥିବା କୋହ ସବୁ ଆଖି କୋଣ ଦେଇ ବାହାରିବା ହେଉ ହେଉ ପବନ ତାକୁ ପୁଣି ଅଟକେଇ ନେଲା। ଲେଖା କଲେଜ ଆଡ଼େ ଅନେଇଛି, ମନରେ ସାଙ୍ଗ ସ୍ନେହାର ଚିନ୍ତା। କୋଉଠି ଫସିଗଲା କେଜାଣି। पवन लेखार चिंतापूर्ण मुँह देखी कहला, टेंशन मत लो, तुम्हारी दोस्त सही सलामत होगी, मुझे अंदर जाने भी नहीं दे रही हो। गोटे छोट गेट्रु स्नेहा कॉलेज आड़ू बाहरी आसुथिबा देखी लेखा कहला, स्नेहा आसुची देखंतु सेठी। स्नेहा लेखा को देखी दौड़ी दौड़ी आसी एमानक पाखरे पहुँची गला। पवन कहला, तुम आगे, तुम्हारे लिए लेखा को रो रो के बुरा हाल हो गया है। स्नेहा तुरंत कहला, मेरी फ्रेंड ऐसी ही है, सच्ची और अच्छी। स्नेहा मुहरु हिंदी रे जवाब सुनी लेखा आउ पवन आश्चर्य अनेइले। पवन कहला, तुमको हिंदी आता है, बहुत अच्छा, तुम्हारा दोस्त को भी सिखा देना। जरूर, वो शिखेगी तब ना। एबे भीतरु पुणी थरे आवाज आसिला। लेखा भयरे स्नेहा को धरी नेला। पवन कहला, चलो हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। लेखार संघमित्र आपा कथा मने पड़िला। पवन को जदि से एमान सह हॉस्टेल जाउथिबार देखिबो पुणी आहुरी कौन कहिबो। लेखा तुरंत कहला, ना ना आमे दुई जण चली जिबु, आपण भी निज हॉस्टेल को जातु, एठी रहिबा सेफ नुह। लेखा देखिला किछि दूर से कमेंट गैंग। पुणी डरीगला। स्नेहा मजारे कहला, भाउज देख आगरे। पवन पचारला, क्या भाभी क्या हुआ। लेखा कहला, किछि नहीं, ता कथा काहेकि शुणुछंती, ठीक अछि चलंतु आमको छाड़ी देबे हॉस्टेल आउ। पवन बुझी पालानी, मना करुथला, पुणी हाँ कहिबार कारण कौन। स्नेहा कहला, अरे सेठी जो माने ठिया हेइछंती सेमाने आमको कमेंट पास करंती, लेखा को टिके बेसी करंती। अच्छा ये बात है, आओ मेरे साथ। रास्ता रे बहुत लोक भरी गलेनी। पुलिस गाड़ी भी कॉलेज आगे छिड़ा हेइची। तीन जण जाक पछ गेट दे वोमेन्स हॉस्टेल आड़े चलिले। हॉस्टेल भी गेट पाखरे खूब भिड़। मैडम हॉस्टेल पिलांक विषय बुझुचंती, केते पिला जाइथिले आउ केते फेरिछंती, आउ केते जण कॉलेज अछंती। एमिति गंडगोल हेबो बोली किए बा जानिथिला। हॉस्टेल पहुँचीबा परे पवन कहला, मैं आता हूँ, टेक केयर। एति कही पवन जीवाकु लागिला। लेखा पछरु डाकी कहला, आपण पछ देई सीधा हॉस्टेल पळेबे, आउ भीतरकु जिबेनी, फ्रंट गेट देई भी जिबेनी, ठीक अछि। पवन टिके हसी देई लेखा आउ स्नेहा को तांको हॉस्टेल छाड़ी आसु आसु लेखार कहिथिबा कथा को मने पकई खूब खुशी हेउची। रूम रे लेखा आउ स्नेहा पहुँची देखंती से दुई जण को छाड़ी बाकी समस्ते आसी सारिछंती। नमिता पचारला, कुआडे दुई जण रहीगल, मैडम आसीथिले पचारिकी जाइछंती। कहला, कुहनी आजी जहा हेला मु तो आजी मरी जाइथांती। पवन आउ किछि न कहि से चुप होइगला। संध्यारे लेखा उपरे बुलु बुलु सेई अजणा फूल गछरु फूलटिए तोଳିଲା। नाम सिना जणा नाही, आउ फूलटी ताकू अजणा लागुनी। बेश परिचित से बास्ना आउ रूप भी। से मने मने आजिर घटना मने पकई पुणी थरे डरी जाउची। भाबुची रंजन थिले ताकू मूलरू कॉलेज जीवाकू देई न थांता, हेले ताठू से दूररे। फूलटीकू धरी भाबुची घरकू गले एई फूल रंजन पाई नेई जिबी। ता कथा मने पड़िले लेखा खुशी हेबा सह राग आउ अभिमाने आखि तार जकेई आसे। आजी जाए केबे से ताकू ता मन कथा कहिनी बोली कौन करुथिबो केजाणी। तांको कॉलेज भी इलेक्शन ने एमिति घटना हैला तो
ଆଉ ରଞ୍ଜନ, ନା ନା ହେ ମା ଅମ୍ବିକା, ତାକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଭଲରେ ରଖ ମା। ମନେ ମନେ ଦେବୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଜଣେଇ ପକେଇଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନିଶ୍ଚିତ ବିପଦର ଆଶଙ୍କାରେ ଏତିକି ବେଳେ ଲେଖା ଦେଖିଲା ସଂଘମିତ୍ରା ଅପା ତା ଆଡ଼େ ଆସୁଥିବାର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଂଘମିତ୍ରା କାହିଁକି ଲେଖା ପଛରେ ଜୋକ ଭଳି ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବେଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।